So, without any further delay, let us kickstart today's session with the welcome speech by Aisha, Women in Computing Coordinator of MEAEC Pendlemanna. Over to you, Aisha. Okay, thank you. Hello everyone. Warm welcome and a very good evening to one and all. My name is Aisha Jumaila, Women in Computing Coordinator at IEEE's MEA Student Branch Chapter. It's my great pleasure to welcome all of you to this amazing webinar. Today we have a great speaker for this webinar. I would like to welcome our chief guest and speaker of the day, Mr. Ajmal IMA from VIT Vellore. Welcome, sir. Next, I'd like to welcome IEEE MEA SP CS Chairperson, Mr. Ashwin Das, IEEE MEA SB CS Chairperson, Mr. Kiran S. Baliga, IEEE SPG ECW Chairperson, Mr. Ashwin C. Baiju, and all other executive and non-executive IEEE members and non-IEEE members present here. Welcome all. Heading on, just a little housekeeping before we get started. To keep the quality of sound functional during the meeting, please mute yourself throughout the meeting unless instructed otherwise. If you have any queries during the presentation or after the presentation, type them into the chat box or unmute yourself and clear them during the Q&A session at the end of the webinar. And at last, the link to the feedback form of the session will be posted in the chat box at the end of the session. Participants' certificate will be provided for active participants, and please don't forget to fill it out and mark your valuable suggestions on this webinar to avail your valuable certificates. Now we are done with the housekeeping and we are starting the session with all your blessings. With great pleasure, I cordially invite our speaker of the day, Mr. Ajmal IMA, to our esteemed audience. Over to you, sir. We can take over the session now. Hello, good evening, one and all. I hope I can handle the session in Malayalam, right? So that is there anyone who is not knowing Malayalam or not comfortable, or like I think conveying quantum computing will be more easier if it is in Malayalam. That's why I am asking. Please give a thumbs up in the chat box if you are fine with Malayalam. The students are from Kerala only, right? Is there anyone outside Kerala? Okay, I think it is okay. So, എൻ്റെ പേര് അജ്മൽ എന്നാണ്. ഞാൻ പ്രൊഫസർ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ഒരു MSc ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻറ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഈ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനു മുമ്പ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇവൻറ്റ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ്. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir, it's visible. Okay, fine. Okay, full screen. Okay. So, എല്ലാവരും മറ്റേ എന്താ പറയുക, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് അത്ര ഇതുവരെ പ്രയർ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ഉള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് ഞാൻ കോർഡിനേറ്റേഴ്സുമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ട്രോളുകളുടെ സഹായം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായേക്കാം, എന്താണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നത്. പിന്നെ ആദ്യം ഈ മീമിലേക്ക് പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ പൊതുവെ മാർവൽ മൂവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് മൂവീസിലോ അറിയാത്ത എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് ക്വാണ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നൊരു തെറ്റായ ശൈലിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ശൈലി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതെന്തോ ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സോ അത് ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റണം. ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതിന് ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ട്, എളുപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന മേഖല താരതമ്യേന കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ
ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആവാം, പൊതുവെ അറ്റോമിക് സ്കെയിലുള്ളത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ അറ്റോമിക് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ +1 +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. 10⁻⁹ അല്ലെങ്കിൽ 10 ആ ഡയമെൻഷനിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും വളരെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന മേഖലയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് മറ്റേ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ചില നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഉദാഹരണം സൂപ്പർപൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ്, ഇതുപോലെയുള്ള ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് ക്വാണ്ടം ബിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ബിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് പൊതുവെ എല്ലാവരും CS ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അറിയാം. നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലുകളാണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണല്ലോ. അതൊക്കെ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിനെ ക്ലാസിക്കൽ ബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം, ഈ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്നുള്ളതിനെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റ്സ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ തേർഡ് പോയിന്റിൽ അതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റ്സിനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ബിറ്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് ക്യൂബിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അതാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൊട്ടേഷൻ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോ ഈ 0ന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റും ഇപ്പുറത്തൊരു വരയും ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനെ മറ്റേ ഇതിന്റെ പേര് കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഡിറാക് എന്നുള്ള ഫിസിസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നൊട്ടേഷനാണ് ഈ ഡിറാക് നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 0ന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാണുന്ന ബ്രാക്കറ്റുകൾ അതാണ്. ഇതിനെ കെറ്റ് 0ഉം കെറ്റ് 1ഉം എന്നാണ് പറയുക. പിന്നെ താഴെയുള്ളത് നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും, അതൊരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളം വെക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കെറ്റ് 0നെ നമ്മൾ 1-0 എന്നും കെറ്റ് 1നെ 0-1. അപ്പൊ ഈ കെറ്റ് 0ഉം കെറ്റ് 1ഉം ആണ് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം, ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ 0 ഉള്ളത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കെറ്റ് 0. ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണോ 1 ഉള്ളത് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ കെറ്റ് 1. ഇതിനെ നമ്മൾ കോളം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെട്രീസസ് നോക്കിയാൽ മതി. 1-0 എന്നുള്ള കോളം മെട്രിക്സും 0-1 എന്നുള്ള കോളം മെട്രിക്സും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതായത് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിൽ ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ ക്യൂബിറ്റ് എന്നുള്ള ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്യൂബിറ്റില് ഈ കെറ്റ് 0 പ്ലസ് കെറ്റ് 1/√2 എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂബിറ്റ് ആണ്. ഇതത്തെ മാക്സ് കണ്ടിട്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വെറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഈ മാക്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിന്റെ ബീമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയിട്ട് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്ററും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും.
ഈ ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 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 കാർട്ടൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളില് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വിഷം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ആ പൂച്ച നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുന്നവരെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആൻഡ് അലൈവ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിനെയാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് കാറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മീം കൊണ്ടും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത്. എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ. നിങ്ങൾ +1 +2 യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഡാർക്ക് ഫ്രിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ടെക്നിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല, എന്നാലും ഒരു അനലോജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് കാണുന്ന ഓരോ പോസിബിൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ചില സാധനങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ, എല്ലാ പോസിബിൾ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റ്സും അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എത്ര 14 മില്യൺ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വേണ്ടത് എന്ന്, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ, അതായത് കുറെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഷോർസ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മീമിൽ ഉള്ളതും പീറ്റർ ഷോർ എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പേപ്പർ വളരെ ഫേമസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പീറ്റർ ഷോറിന്റെ അൽഗോരിതം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ അത്ര കേപ്പബിലിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസും ഒബ്സല്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസും അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ, പബ്ലിക് കീ അൽഗോരിതംസും ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രയാസം കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് സേഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആ ഒരു ബിറ്റ് ലെങ്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾ എടുക്കും, ഈവൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. സോ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ ഷോർസ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മറ്റേ ലീനിയർ ടൈമിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ RSA എൻക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന, ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ല, പക്ഷെ RSA എൻക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഈ ഷോർസ് അൽഗോരിതം കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളത് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം. അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം പോലും നമ്മൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു തരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്,
അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫോട്ടോൺസും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. സോ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ഉള്ള ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ കമ്പനികളും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതാണ് ടെക് ജയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിളും IBM ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക്സും ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക്, അതായത് 0 കെൽവിന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതായത് -200 ആ റേഞ്ചിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അതൊരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ട്രാപ്ഡ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ലേസർ കൂളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിന് ചാർജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ അയൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാപ്ഡ് അയൺ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതില് ഉള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന നമ്മുടെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ലൂപ്പിനെക്കാട്ടും സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിഡിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത് നിങ്ങളിപ്പോ അത് അത്ര ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആ ഫിഡിലിറ്റി ഗ്രേഡും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിഡിലിറ്റിന്റെ നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രാപ്ഡ് അയൺ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരുപാട് ലേസർ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കൺ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ്. അപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ ട്രാപ്ഡ് അയൺസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് IonQ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഇന്റൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിലിക്കൺ ക്വാണ്ടം ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതില് നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇന്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റുകൾ, മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഒക്കെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. സോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്റൽ കമ്പനി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്യൂബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്യൂബിറ്റ്സിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കൺഫേംഡ്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ കളിയാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്യൂബിറ്റ്സ് പറ്റുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഡയമണ്ട് വേക്കൻസി. സോ ഡയമണ്ട് വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ടിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഡോപ്പിംഗ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ N ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡോപ്പിങ്ങിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത്. ഡയമണ്ട് വാക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ടിലുള്ള വോയിഡ്സിൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഡയമണ്ട് ക്വാണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് വാക്കൻസീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇത് ക്വാണ്ടം ഡയമണ്ട് ടെക്നോളജീസ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണമാണ് പൊതുവെ
മറ്റേ കൂടുതൽ കമ്പനികളും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മോശമാണെന്നല്ല, ഏതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഡയമണ്ട് വേക്കൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില സജഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ശരിയെന്നൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതും ഒരു വഴിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴിയാണ്. സോ ആദ്യം ഇതിനാവശ്യമുള്ള മാത്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്ന കാൽക്കുലസ്, ലീനിയർ അൽജിബ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള മാത്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു ബേസ് വേണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ മീമിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഈ മീമിൽ ഉള്ളത് അത് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീം അല്ല, പക്ഷെ ഇതും ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ ഇതിൽ ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. സോ ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ട മാത്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീമാണിത്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ സൈഡിൽ വെച്ചാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസക് ചോങ്ങും മൈക്കിൾ നീൽസണും എഴുതിയ പുസ്തകം. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. പിന്നെ ക്വിസ്കിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ക്വിസ്കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന IBMന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ IEEE CS പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഗസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാരുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള മേഖലയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫിസിക്സിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. CS വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വിസ്കിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ IBMന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ക്വിസ്കിറ്റ്. ഇത് പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൈത്തണിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ്കിറ്റിന്റെ കോഡും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഒരു സിൻടാക്സ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പൈത്തണുമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട്, പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമതുള്ളതാണ് CIRQ എന്ന് പറയുന്നത്, സർക്യൂട്ടിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇത് ഗൂഗിളിന്റെ ക്വാണ്ടം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഇതും പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കലി, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് കോഡുകൾ പഠിക്കാൻ, റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാം, ഇതല്ലാണ്ടും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് Q# എന്നുള്ളതാണ്. Q#, ഇതിന്റെ പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, ഇത് C# ബേസ്ഡ് ആണ്. C# എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ C# അറിയണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോ C++ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് C# കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ C ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് Q# എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. Q# മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയാണ്.
അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇതല്ലാണ്ടും ഇപ്പൊ പെനി ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഉള്ളത്. ലൈക്ക് പൊതുവെ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ 3 പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. പൊതുവെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടൈപ്പ് കണ്ടന്റ് അതൊക്കെ കൂടുതലുള്ളത് ക്വിസ്കിറ്റിനും സിർക്കിനും ക്യൂഷാർപ്പിനും ഒക്കെയാണ്. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇത് അപ്പൊ ഇത് എന്താ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ എന്താ വെക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ക്വിസ്കിറ്റിന്റെ കോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനും, പിന്നെ ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യം അതൊക്കെ ക്വാണ്ടം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കത് വഴി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള quantumcomputing.ibm.com എന്നുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഇവരുടെ ക്വിസ്കിറ്റിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ സിർക്കിനും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് അല്ല. ഇത് ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈവൻ ഫോണിൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഇതിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇനി നോക്കാം. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സാധനമാണ് ക്വിസ്കിറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്, അതിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് പൈത്തണിന്റെ അതേ തരത്തിലുള്ള സിൻടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ഇപ്പൊ ഈ നംപൈ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മറ്റേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഡാറ്റാ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ നംപൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇത് ബേസിക്കലി പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിൻടാക്സ് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ CS സ്റ്റുഡൻസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ലൈക്ക് ഇനീഷ്യലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ quantum-computing.ibm.com എന്നുള്ളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഞാൻ വെറുതെ കെറ്റ് സീറോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ കെറ്റ് സീറോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ചിഹ്നം ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ പോലെയുള്ള ഈ കാണുന്ന ചിഹ്നം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷർമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ 0 ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. അത് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ 0 തന്നെയാണ് 100% കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ 0 ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. സോ പ്രോബബിലിറ്റി 100% 000 എന്നുള്ള ബിറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവലി മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഈ മേഖല എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഹൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. സോ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ ഇത് ഫിസിക്സുകാർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒന്നാണെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു റിസർച്ച് കടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റൻസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോണോമി എന്നുള്ളത് ഇതിൽ 32.6% ഏകദേശം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും
17.5% ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഉണ്ട്, കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സ്ട്രീമുകളാണ് ഫിസിക്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ പൊതുവെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമായിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളുണ്ട്, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്ത് കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവർ, ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആവും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവും, പല മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ് പോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണം. ഇപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചില പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽസിനായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ സയൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്, അതിനാണ് QASM എന്നാണ് പറയുക. നിങ്ങളിതിൽ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടോ നോക്കതിൽ? ഇതിലില്ല. ഓക്കെ, QASM എന്നുള്ള ഒരു അസംബ്ലി ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പക്ക കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ജോലികളുള്ളത് അതിന് സമാനമായിട്ടും അത് അല്ലാണ്ടും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഡൊമൈനിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഇവിടെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി, ജെനറ്റിക്സ്, മോളിക്കുലാർ ബയോളജി പോലെയുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസിന് പോലും ഈ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗും ഫിസിക്സും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ അത്ര വലിയ ഷെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഡൊമൈനിൽ പോലും റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അത്രത്തോളം ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറിയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണെന്നുള്ള ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ഡൊമൈനിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ. പിന്നെ ചില ജോലികളുടെ എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ ചില ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ റീസെന്റ് ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിനിലും അതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ കണ്ട ചിലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ക്വാണ്ടം റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ്. ഇതിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഫിസിക്സുകാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഈ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ ഇതില് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ഫോഴ്സിലുള്ളവരെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ, അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ സർക്യൂട്ട്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്, CAD ഡിസൈൻ. അപ്പൊ CADിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഈ എല്ലാ ഡൊമൈൻസിലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ പൊതുവെ കുറച്ച് ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള കമ്പനികളാണ്. പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ ഒക്കെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ മാത്രം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതിനുള്ള സ്പേസും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇവന്റ് വുമൺ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് വുമൺ ഇൻ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ചിലവരെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, എന്നാൽ പോലും ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ആള്
അതിഥി സെൻഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് CSIR-ന്റെ. അപ്പൊ ഇവര് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. HRI എന്ന് പറയുന്നത് ഹരീഷ് ചന്ദ്ര റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അലഹാബാദിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഡോക്ടർ ഊർവശി സിൻഹ. ഇവര് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള RRI-യിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവര് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇവര് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സൈഡിൽ ഇവർക്ക് ISRO ആയിട്ടൊക്കെ കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആള് വളരെ രസകരമായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ അനീഷ മുസ്തി എന്നുള്ള ഈ കുട്ടി. ആകെ 14-16 വയസ്സോ മറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്. ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് US-ലാണ്. ഈ കുട്ടി തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് Q-Munity എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഒരുപാട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇവന്റ്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ ഇവരുടെ ഇവന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടിനെ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പല മാഗസിൻസും. സോ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം ഗ്ലോബലി ഉണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി ആകെ 14 16 എന്നറിയില്ല, അത്രയും പ്രായം കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഇവര് ഹാക്കത്തോൺസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഹാക്കത്തോൺ എത്ര $500 ഒക്കെ പ്രൈസ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടാണ്ട്. പിന്നെ ഷീ ക്വാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ്. ഇവര് ട്രെയിനിങ്ങും ഇവന്റ്സും ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെയാണ്. കാരണം ഒരുപാട് പുറമേയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിത്യശ്രീ ശ്രീവാസ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോളറാണ്. അവരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പിന്നെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കൊക്കൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. ഇത് ടീന സെബാസ്റ്റ്യനും ബാർബറ ഡണ്ണും. ഇതിലെ ടീന സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാഡം കുസാറ്റിലെ അലംനയാണ്. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കുസാറ്റിലെ അലംനയാണ്. മലയാളിയാണ്. ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് US-ലാണ് ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെയും ഈവൻ മലയാളികളുടെ പ്രസൻസ് പോലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വുമൺ ഇൻ ക്വാണ്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിലും ഇനിയും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും, ഞാൻ മിസ് ചെയ്തവർ ഉണ്ടാവും. ഇവരുടെയൊക്കെ ലെക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഇവര് അത്യാവശ്യം വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെബ്സൈറ്റ്സിലും ലിങ്ക്ഡിനിലും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ PDF ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൗകര്യം പോലെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Thank you, sir. So, as sir has mentioned, you can put your queries in the chat box, or if you're comfortable, you can unmute your mic and ask. Sir, I would like to ask a question. Okay. What interested you about quantum and quantum computing that allowed you to pursue an MSc in this particular subject? Actually, അതായത് ഞാൻ MSc ഫിസിക്സ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ തെസിസ് മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലുള്ളത്. സോ ഇത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിസിക്സിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ,
ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ CERN എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് അവിടുത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പലതും നമ്മൾക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള മേഖലയിലാണ്. പിന്നീട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലുള്ള താല്പര്യവും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫിസിക്സിലുള്ള താല്പര്യവുമാണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. എനിക്ക് ഇതിലെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ ഫിസിക്സിനോട് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഒരേപോലെ താല്പര്യമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഒന്ന് എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസർച്ച് ഹാവ് ഇനഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇല്ല, പക്ഷെ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ, രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് ചന്ദ്ര റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്, ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല ഡൊമൈനിലായിട്ട് തിയററ്റിക്കലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷനൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അറിയാലോ. നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നു, നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് തിയററ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വളരെ ഒരു ലേമൻ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ചിനാണ് ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. സോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അത്ര ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഏകദേശം 800 കോടിയോളം മറ്റ് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കാണാം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഫണ്ടിങ് ഉള്ള അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുന്നതും റിസർച്ച് കൂടുന്നതും ഒബ്വിയസ്ലി കാണാൻ കഴിയും. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറവാണ്, പക്ഷെ ഇനഫാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനഫ് അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പുറത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല, ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം. Guys, please post your questions in the query box or unmute yourself and ask. ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആകെ അന്താളിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ മനസ്സിലാവുന്നത് തന്നെ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊന്നും ഒറ്റ ടോക്കിൽ തീർക്കാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല. പിന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളതും മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളതും കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ള PDF ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ടെലഗ്രാമിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു PDF ഞാൻ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം കണ്ടിട്ട്, വി ആർ റിസീവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മാഗസീൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചാനൽ. ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദം ഇൻ ടു ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവൽ? ഫെമിലിയാരിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് മാത്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം പൊതുവെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ആയിരിക്കാൻ അത് പൊതുവെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. സോ ആദ്യം കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് നൊട്ടേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡിറാക് നൊട്ടേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ലെവൽ ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയും.
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വിസ്കിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് അവർ ഡിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്തും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ മാറ്റ് ലാബോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ സമാനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയും ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ കുറേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുമെന്നാണ്. പിന്നെ എന്നെക്കാട്ടും നന്നായിട്ട് കോഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയും. കാരണം ഫിസിക്സുകാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കോഡിങ് കാര്യമായിട്ട് സിലബസിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാർട്ട് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡൊമൈൻ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ അതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചില പാരാമീറ്റേഴ്സിന് മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് തന്നെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് റിസർച്ച് മാറുന്നു എന്ന് തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പോ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ എന്തിന്റെ കൂടെയും ക്വാണ്ടം എന്ന് ചേർക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് എന്തോ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആദ്യം മാറ്റണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അത് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. Guys, if you have any further questions, please post them in the chat box so that we can go for conclusion. അത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ കണ്ട തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ബുക്സ് ആൻഡ് ഫിലിംസ് മിസ്ഗൈഡിങ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. സോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമെന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാതെ പോകരുത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എവരിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ആ സീരീസിൽ കുറച്ച് റിലേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സീരീസ് ഇറങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഫ്രണ്ട്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ടൈം ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫിക്ഷനെ കുറിച്ച് പല ഡൗട്ടുകളും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സ് ഒക്കെ ഇത് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. സോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പാരഡോക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഡാർക്ക് എന്നുള്ള സീരീസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് പബ്ലിക് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ച്വലി കറക്റ്റ് അല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഡാർക്ക് സീരീസിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഈ ക്വാണ്ടം എന്നുള്ള വാക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഫില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളങ്ങനെ നെഗറ്റീവായി കണ്ട് നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ എന്നുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം. ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ സിനിമയിൽ ഉള്ള ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വേറൊരു ഗ്രഹത്തേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മകൾക്ക് അച്ഛനെക്കാട്ടും പ്രായം ഉണ്ടാവും. സോ
ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിന്റെ ടൈം ഡയലേഷൻ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ എന്നുള്ള സിനിമ ഇതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കപ്പോഴും അത് മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വായനകളിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഒരു ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ഒരു നെസസറി ഈവിളായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ മതി. ടൈം ഡയലേഷനിൽ എന്താണ് സോ ഇതും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധമല്ല, എന്നാലും പറയാം. സോ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം ഓരോ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അത് പറഞ്ഞാലാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ എർത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പാലക്കാട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കരുതുകയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വേറൊരു തൃശ്ശൂരിൽ ഉള്ള ഒരു റിസർച്ച് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടാം. ഇതുപോലെ തന്നെ സോ ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എർത്തിലുള്ള ടൈം ആ ഗ്രഹത്തിലുള്ള ടൈം രണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേസിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ടൈം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീഡായിട്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാറിലെ ആ ഗ്രഹത്തെ, എനിക്ക് ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് മറന്നുപോയി, അതിൽ പറയുന്നത് 1 hour ഓഫ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് 8 years ഇൻ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ടൈം അവിടെ 1 hour, എർത്തിലെ 8 വർഷമാണ്. സോ എർത്തിലെ സമയം ആ ഗ്രഹത്തെക്കാളും സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എർത്ത് എന്ന ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ കൂടുതൽ ടൈമിൽ എർത്തിൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് സമയം മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഗ്രഹത്തിൽ മെല്ലെ സമയം മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് വീണ്ടും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. ആവുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോർമുല വെച്ച് പറയുമ്പോഴേ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓരോ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ടൈം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവിടെ സ്പീഡായിരിക്കും, ചിലവിടെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ എർത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ GPS സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടൈം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ ടൈം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ടൈം ഡയലേഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്. സോ ടൈമിൽ വരുന്ന ഒരു എറർ ഉണ്ട് ടൈം ഡയലേഷൻ കാരണം കൊണ്ട്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ടൈം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിൽ കൂടുതലോ കുറവ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ആ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ GPS കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. സോ ടൈം ഡയലേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഈവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടിലും ഒക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. Thank you so much, sir, for your insights and wonderful words. So, I think we have come to the end of today's session. So, if any participant has got any further query, you can contact sir. I suppose he will be giving us his contact details soon. So, I would now like to invite Blessy to deliver the vote of thanks. She is the Women in Computing Coordinator of MACE Kodamangalam. And over to you, Blessy. Hello, am I audible? Hello? Yes, Blessy, you are. Okay. So, I am Blessy Maria Saju, Women in Computing Coordinator of IEEE MACE SP. It is my honor and privilege to propose a vote of thanks on behalf of
IEEE MACE SP, IEEE ME SP, and IEEE SPGC Wayanad to all those who have directly and indirectly contributed to this webinar. I thank our resource person, Mr. Ajmal IMA, for presenting a wonderful and informative webinar on quantum computing. We all know that quantum computing is an emerging field and it is not very easy to learn it. But the way he explained gave us a deep insight of quantum computing. So once again, I extend my deep gratitude to Mr. Ajmal IMA for taking up time from your busy schedule and enlightening us with the knowledge. So thank you. I also like to express my sincere thanks to IEEE MA SPCS Chairperson, Mr. Ashwin Das, IEEE MACE SP CS Chairperson, Mr. Kiran S. Baliga, IEEE SP GCW Chairperson, Mr. Ashwin C. Baiju, and all other members who made this event a great success. Our heartfelt thanks to all participants for attending this webinar. Before concluding my words, I would like to remind all participants to fill feedback form before leaving the meeting. Thank you. Thank you all. Also, I would like to make a point here. A quiz was conducted in the previous day. So the certificate as well as the results will be announced and given out in a span of 1 week. So kindly be patient with that. And once again, thank you, sir, and thank you all the participants. Kindly fill the feedback form before you leave the meeting. Thank you so much and have a good night. Participants may leave the meeting window now. Kindly fill the feedback form and please leave the meeting window now. The host, please